إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيت أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ولآبائنا لأمهاتنا لأجدادنا لجداتنا ولإخواننا لأخواتنا لقرباتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح شيخ عبد الوهاب الشعراني بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد حكي عن يحيى ابن أكثم أنه رؤي في المنام بعد موته فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال أوقفني بين يديه وقال يا شيخ السوء فعلت كذا وكذا. فقلت يا ربي ما بهذا حدثت عنك؟ فقال فبما حدثت عني يا يحيى؟ فقلت حدثني معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عنك سبحانك تباركت وتعاليت أنك قلت إني لا أستحي أن أعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. فقال صدقت وصدق معمر وصدق الزهري وصدق عروة وصدقت عائشة وصدق محمد وصدق جبريل قد غفرت لك. ورؤي محمد ابن بتاتة في المنام بعد موته فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال أوقفني بين يديه الكريمتين وقال لي أنت الذي تخلص كلامك حتى يقال ما أفصحه. قلت سبحانك إني كنت أعصفك. فقال قل كما كنت تقول في دار الدنيا. قلت أبادهم الذي خلقهم وأسكتهم الذي أنطقهم وسيوجدهم كما عذبهم وسيجمعهم كما فرقهم. قال صدقت اذهب فقد غفرت لك. ورئي منصور ابن عمار في المنام بعد موته فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال أوقفني بين يديه وقال بماذا جئتني يا منصور؟ قلت ب360 ختمة للقرآن. فقال ما قبلت منها واحدة. قلت ب38 حجة. قال ما قبلت منها شيئا. قال بماذا جئتني يا منصور؟ قلت بك. فقال الآن أجبتني اذهب فقد غفرت لك. انتهى. قال الإمام القرطبي ومن الناس من إذا انتهى إلى الكرسي سمع النداء ردوه ومنهم من يرد من الحجب وإنما يصل لحضرة الله تعالى عارفوه. قال الإمام الغزالي وأما الكافر إذا حضره الموت أخذت نفسه عنفا وقال لها الملك اخرجي أيتها النفس الخبيثة من الجسد الخبيث فإذا له صراخ كصراخ الحمير فإذا قبضها إسرائيل عليه السلام ناولها زبانية قباح الوجوه سود الثياب منتن الرائحة بأيديهم مسوح من شعير فيتلقونها بعنف فيستحيل شخصا إنسانيا على قدر الجرادة لأن الكافر في الآخرة أعظم جرما من المؤمن فلذلك كانت روحه أكبر. وسيأتي في الصحيح أن ضرس الكافر في النار كجبل أحد فيعرج به حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيقرأ الأمين الباب فيقال من أنت؟ فيقول أنا الملك الموكل بزبانية العذاب المسمى بدقيائله. فيقال من معك؟ فيقول فلان بأقبح أسمائه وأبغضها إليه في دار الدنيا.
فيقال لا أهلا وسهلا ولا مرحبا ولا تفتح له أبواب السماء لقوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء. فإذا سمع الأمين هذه المقالة طرحه من يده فتهوى به الريح في مكان سحيق، فإذا انتهى إلى الأرض أخذته الزبانية وسارت به إلى سجين وهي على صخرة عظيمة تأوى إليه أرواح الفجار. قال الغزالي وأما النصارى الذين ماتوا على دين المسيح فيردون من الكرسي إلى قبورهم ويشاهد أحدهم غسله وتكفينه ودفنه. وقال وأما أهل الشرك فلا يشاهدون شيئا من ذلك لأنه قد هوي بهم. وأما المنافق فمثل الكافر فيرد مطرودا ومفقودا إلى حفرته. قال وأما المقصرون من المؤمنين فتختلف أنواعهم فمنهم من كان يسرق في صلاته فينقص من أقوالها وأقوالها فتلف صلاته كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجهه ثم تخرج وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. ومنهم من ترد زكاته لكونه يزكي لقال عنه فلان يتصدق. وهكذا القول في الصوم والحج وغير ذلك من سائر القربات. نسأل الله العافية. وروي أن الروح إذا ردت إلى الجسد ووجدت الميت قد أخذ في قد أخذ في قصده أو وجدته قد غسل قعدت عند رأسه ثم إذا أدرج في أكفانه صارت الروح ملصقة بالصدر من خارجه ولا خوار عجيز فإذا أدخل القبر وأحيل عليه التراب ناداه القبر بلسان فصح وقال كم كنت تفرح على الظهر فاليوم تحزن في بطني وكم كنت تأكل الألوان على الظهر فاليوم تأكلك الديدان في بطني. ويكثر عليه من هذه الألفاظ الموبخة له حتى يسوى عليه التراب ثم يناديه ملك يقال له رومان وهو أول من يلقى الميت في قبره إذا دخل قبره إلى آخر ما ورد. وهذه الأمور وإن لم ترد في الصحيح فمثلها لا يقال من قبل رأي. نسأل الله أن يمن علينا بالموت على الإسلام آمين والحمد لله رب العالمين. Sudah. Panjang juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas persoalan tentang kemana ruh pergi pada saat ketika keluar dari jasad. Dan pembahasan itu panjang. Sekarang kita melanjutkan pembahasan kita masih di seputar bab kemana ruh pergi pada saat ketika keluar dari jasad atau pada saat ketika meninggalkan jasadnya. Nah, pada kesempatan malam ini akan diceritakan tentang berbagai mimpi yang terkait dengan persoalan tersebut. Nanti kita akan coba bedah bagaimana sih mimpi itu dalam pandangan Islam. Mimpi ulama, mimpi ketemu ulama yang sudah meninggal, apakah itu bagian dari satu petunjuk yang bisa kita ambil. Wa qad hukiya an Yahya ibnu Aktham. Hukiya itu dari kata haka. Haka itu menghikayatkan, menjelaskan, menceritakan. Lalu kemudian dibacanya hukiya. Hukiya itu diceritakan. Jadi seperti kata doroba memukul, duriba dipukul. Di sini dibaca waqad hukiya, wawnya waw istinaf. Jadi hanya menjelaskan permulaan kata. Jadi bukan waw dan ya, tapi waw istinaf untuk mempermanis kata. Salah satu
ciri dari penulisan bahasa Arab itu selalu menggunakan waw istinaf, waw ibtida. Tujuannya adalah untuk mempermanis dan memperindah kata di dalam bahasa Arab. Bukan waw atof, bukan artinya dan, bukan waw sumpah atau waw qasam. Wa qad, kata qad itu kalau ketemu fi'il madhi itu haka, itu ceritanya bukan cerita main-main gitu. Wa qad hukiya, dihikayatkan, diceritakan, sama. An Yahya ibni Aktham, dari seorang ulama yang bernama Yahya ibnu Aktham. Siapa Yahya ibnu Aktham? Beliau ini adalah seorang ahli fikih dan beliau ini pernah menjadi kalau di kita sebut dengan Mahkamah Agung. Apa istilahnya? Hakim ketua pada masa Khalifah Abbasiyah. Jadi pada masa Khalifah Abbasiyah, Yahya bin Aktham ini termasuk adalah ketua Mahkamah Agungnya. Kalau kita, ketua Mahkamah Agung kita sekarang siapa ini? Nggak ada yang tahu kan? Saya juga nggak tahu kok. Kenapa? Karena kita memang nggak mengikuti perkembangan tentang persoalan keindonesiaan. Tetapi di dalam sejarah hukum Islam, Yahya bin Aktham ini termasuk ulama besar. Beliau belajar hadis dan fikih di Basra, dan beliau diangkat menjadi qadhi Basra sampai memegang posisi itu sampai tahun 825. Berarti abad ke-9. Abad ke-9 di sini tidak disebutkan, tetapi kemungkinan besar adalah bukan Hijriyah tapi Masehi ya. Karena kalau Hijriyah nggak mungkin masa Abbasiyah. Tapi ini adalah Masehi. Berarti abad ke-8 Masehi. Kenapa tuh Yahya bin Aktham? Annahu ru'iya fil manam. Dia seorang ulama ini. Ru'iya fil manami, ditemukan di dalam mimpi. Artinya apa? Ada orang bermimpi tentang dia, itu maksudnya. Ru'iya fil manam, dimimpikan, maksudnya gitu. Dimimpikan ba'da mautihi, setelah kematian beliau. Jadi ada orang yang bermimpi siapa? Ulama juga. Kalau mimpinya ulama itu adalah juz'un min sittah wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Jadi kalau mimpi ulama di dalam kitab hadis itu disebutkan ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpinya orang beriman, apalagi ulama, imannya bukan iman seperti kita ini. Tapi imannya adalah iman yang benar ya, maka disebut dengan mukmin. Bedakan mukmin dengan alladzi yu'min. Kalau mukmin udah jadi predikat. Kalau jadi predikat berarti sudah mengakar keimanannya, itu mukmin. Kita dianggap mukmin belum. Tapi dalam proses beriman, alladzi yu'min, yang beriman, tapi belum disebut sebagai seorang mukmin. Kenapa? Karena yang disebut dengan mukmin itu kata Allah, qad aflahal mu'minun. Siapa itu orang mukmin yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang dalam salatnya khusyuk. Ini khusyuk nggak salatnya? Saya nggak yakin lah. Kenapa nggak khusyuk? Kalau khusyuk itu ibarat panah mengenai tubuh kita, nggak terasa itu khusyuk. Itu diceritakan di dalam sebuah riwayat. Ada seorang sahabat Nabi, dia menjadi penjaga Nabi pada tidur, gantian dia. Sepertiga malam si A, nanti akan digantikan oleh si B. Nah, dia dapat giliran pertama. Pada saat ketika dia menunggu waktu giliran, ini waktu giliran tiba dia menjaga, dia sholat tuh. Sholat malam. Ketika sholat malam, musuh itu udah siap-siap. Ini kesempatan nih. Siap-siap. Pada saat ketika dia sholat, dipanah dia, satu kena badannya, dia nggak terasa. Sholatnya terus. Di panah kedua nggak terasa. Sampai di panah ketiga nggak terasa itu. Sampai setelah selesai sholat, dia ucapin salam, baru terasa badannya agak sedikit kurang enak nih. Kayaknya ada sesuatu. Ternyata dia dipanah. Itu khusyuk, Pak. Orang yang sholatnya khusyuk nggak akan pernah dipengaruhi oleh apapun. Meskipun di belakang ada bom tuh, dia nggak akan dengar.
Khusyuk tuh. Anda sudah seperti itu nggak sholatnya? Jauh itu. Artinya apa? Belum mukmin. Belum mukmin tuh. Masih muslim. Belum mukmin kan? Kenapa? Ya karena mukmin itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu baru satu loh. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Enggak suka itu nongkrong-nongkrong di jalan tuh. Sambil ngopi-ngopi kayak sururi tuh. Lihat kasih fotonya tuh. Kopi dengan rokok. Nggak nongkrong-nongkrong tuh, mukmin tuh. Artinya apa? Hari-harinya nggak digunakan untuk sesuatu yang negatif. Sesuatu yang bagi kita mungkin nggak negatif ya. Itu kan santai-santai. Tapi bagi orang mukmin tidak ada santai. Harus diisi dengan kebaikan-kebaikan. Nah kita belum sampai. Nah mimpinya orang beriman itu kata Nabi juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, termasuk salah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Jadi kalau dia mimpi bisa ada petunjuk tuh. Nah di sini dijelaskan bahwa Yahya bin Aksam ini beliau ru'ya fil manami ba'da mautihi, dimimpikan setelah kematiannya. Dalam mimpi itu dia ditanya, faqila lahu ma fa'alallahu bik. Ditanya, apa yang sudah Allah lakukan kepada engkau? Itu kasus pertama ya. Mimpi tentang Yahya bin Aksam. Apa kata Yahya bin Aksam? Faqala, lalu dia berkata, awqafani baina yadayhi. Allah Subhanahu wa taala auqafa. Nih, auqafa itu artinya mendudukkan aku di hadapannya. Dari kata waqafa. Waqafa itu artinya apa sih? Hah? Berhenti, berdiri, berada di hadapannya tuh. Dia berhenti, berada di hadapannya auqaf. Auqafani baina yadayhi, didudukkan di hadapannya, waqala, dan Allah berkata, ya syaikhas su'i, wahai orang tua yang banyak kejahatannya. Padahal Yahya bin Aksam seorang ulama. Allah mengatakan kepada Yahya bin Aksam, ya syaikhas su'i, wahai orang tua yang banyak kejahatannya. Fa'alta kadza wa kaza, engkau sudah melakukan anu dan itu. Kadza wa kaza. Nggak perlu disebutin apa yang disebutkan itu. Fakultu, maka lalu aku berkata, kata Yahya bin Aksam, ya Rabbi, ma bihada haddastu anka. Tapi bisa juga dibaca, ya Rabbi, ma bihada hadasta anka. Wahai Tuhan, tidak dengan ini engkau membicarakan tentang dirimu. Ada satu tuh. Nanti karena ada kaitan dengan yang Allah berkata itu di dalam hadis qudsi. Tapi kita ambil yang begitu aja lah. Atau bisa juga dibaca ma bihada hadastu anka, tidak dengan perkataan ini aku membicarakan tentang engkau. Faqala, lalu Allah berkata, fa bima haddasta anni, tentang apa engkau bicarakan? Tentang diriku. Ya Yahya, wahai Yahya, faqultu, aku kemudian berkata, kata Yahya bin Aksam, haddasani Muammar an-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an Jibril anka subhanaka tabarakta wa ta'alaita anni la astahi an u'adzibada syaibatin syabat fil Islam. Nah, makanya yang pas membacanya adalah ma bihada hadas ta'anka. Nah, ini nanti pas. Kata Yahya bin Aksam, dia berkata, haddasani Muammar an Zuhri an Urwah an Aisyah. Telah diriwayatkan dari seorang yang bernama Muammar, beliau meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri, dan Az-Zuhri meriwayatkan dari Urwah. Urwah ini adalah ponakan Siti Aisyah, dan Urwah meriwayatkan dari Aisyah. Kalau Urwah selalu meriwayatkan dari Aisyah, karena Urwah bin Zubair ini adalah ponakan dari Siti Aisyah.
Apa? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi, an Jibril, Nabi meriwayatkan dari Jibril, anka, dan Jibril meriwayatkan dari engkau. Berarti hadisnya hadis apa ini? Hadis qudsi. Kenapa? Karena Allah yang bilang nih. Jadi ada bedakan hadis biasa dan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi Allah yang ngomong, periwayatnya Nabi. Kalau hadis yang biasa kita dengar, Nabi yang ngomong, diriwayatkan oleh para sahabat Nabi. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mana ini tadi? Subhanaka tabarakta wa ta'alaita anni la astahi an u'adziba da syaibatin syabat fil Islam. Ini kitabnya kecil banget tulisan ini. Maha suci engkau, maha tinggi engkau, wahai Allah. Inni atau anni, sesungguhnya aku, kata Allah. La astahi, malu. Di sini menggunakan dua huruf taukid itu. Yang pertama inna, innal insana lafi khusrin, tuh inna harfu taukid. Yang kedua adalah la. La bukan la yang berarti tidak ini, tapi la artinya adalah harfu taukid. Kalau ada dua huruf taukid masuk di sebuah kalimat, berarti kalimatnya bukan kalimat main-main ini. Kata Allah, inni la astahi, sungguh aku benar-benar malu, kata Allah. Malu apa? An u'adziba dza syaibatin, menyiksa dan memberikan adab bagi orang yang sudah tua. Da syaibah. Syaibah itu syebe. Makanya kita bilang, udah syebe nih. Maksudnya udah tua. Kenapa disebut dengan syebe? Karena ada ubannya. Syaib. Sebut uban. Syabat fil Islam. Pada saat hidup di dalam Islam. Faqala sadaqta. Engkau benar, kata Allah. Wa sadaqa Muammar, Muammar juga benar. Wa sadaqa Zuhri, Zuhri juga benar. Wa sadaqa Urwa, Urwa juga benar. Wa sadaqat Aisyah, Aisyah juga benar. Wa sadaqa Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga benar. Wa sadaqa Jibril, Jibril juga benar. Qad ghafartu lak. Aku ampuni dosa-dosa engkau. Artinya apa? Yahya bin Aksam diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu tuh kisahnya. Kisah tentang mimpi. Nah, mimpi bertemu dengan ulama yang sudah meninggal itu menandakan ada hal yang baik dan petunjuk yang bisa diambil oleh generasi berikutnya. Kalau mimpinya itu tentang ulama, apalagi yang bermimpi adalah orang mukmin yang benar-benar imannya. Apalagi yang mimpi itu adalah ulama. Kalau yang mimpi adalah ulama, ketemu dengan ulama, itu ada petunjuk. Ada sesuatu yang bisa dijadikan pedoman. Kenapa? Karena juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Karena salah satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Kalau kenabian bohong nggak tuh? Bohong nggak kenabian? Nggak bohong, itu adalah ilham. Dan ilham ini bisa menjadi petunjuk. Maka mimpinya, ulama yang bermimpi ketemu Yahya bin Aksam itu menjadi petunjuk. Itu yang pertama. Yang kedua, mimpi waru'iyah. Ada, coba dikasih tanda itu supaya kelihatan yang dikasih ini nih. Gini, supaya kelihatan. Nggak ada. Ya pakai itu laptop diginiin, pakai. Ah, bisa. Hah? Kok dipoto? Bukan pakai kitab. Pakai arang. Supaya sambil belajar kan. Oke, kita lanjut. Waru'iyah dimimpikan. Siapa dimimpikan? Sekarang yang dimimpikan adalah Muhammad ibnu Nabatah.
Wa ru'ya Muhammad ibnu Nabata fil manami ba'da mautihi. Muhammad ibnu Nabata itu dimimpikan oleh orang, enggak disebutin siapa yang bermimpi, ba'da mautihi, setelah kematian dari Muhammad bin Nabata. Siapa Muhammad bin Nabata? Muhammad bin Nabata ini adalah seorang ulama yang dia berafiliasi dengan mazhab Hanafi. Dia seorang ahli fikih. Cuma mazhabnya adalah mazhab Hanafi. Siapa mazhab Hanafi itu? Mazhab Hanafi itu adalah mazhab di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di dalam dunia Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita mengenal ada 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhabnya Abdul Hakim Poida ini, dan mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. 4 itu di dunia muslim. Meskipun sebelumnya ada banyak mazhab, tapi mazhab yang menyebar di dunia muslim itu ya 4 tuh. Yang sekarang menjadi mazhab resmi di sebagian negara-negara muslim. Mazhab Hanafi itu berkembang di wilayah Asia Selatan tuh. Asia Tengah, Asia Selatan. Asia Selatan mana itu? Masuk Maroko. Mentang-mentang suka rokok pakai Maroko. Asia Selatan itu apa? India, Pakistan, Bangladesh. Itu yang disebut dengan Hindia dulu, itu bukan negara India. Dulu yang disebut dengan Ardul Hind, itu masuk India sekarang, Pakistan, Bangladesh tuh. Itu masuk tanah Hindia, Hindustan. Tapi kemudian dipecah karena persoalan politik keagamaan. India buat orang-orang Hindu. Pakistan dan Bangladesh satu dulu buat orang Muslim, tapi karena beda politik pecah. Nah, mazhabnya adalah Hanafi. Termasuk Asia Tengah. Mana tuh Asia Tengah? Afghanistan. Apalagi sih? Tajikistan. Bukhara tuh tempat Imam Bukhari itu Hanafi. Apalagi? Pokoknya yang ada tantannya lah itu Asia Tengah. Termasuk mazhab Hanafi di Turki. Turki itu termasuk mazhabnya adalah Hanafi. Nah, kalau Maliki itu di Afrika Utara itu. Afrika Utara mana? Mesir. Ini nggak belajar peta ya? Mesir. Apalagi? Hah? Maroko. Itu Afrika Utara. Aljazair. Libya, itu mah Tunisia, itu Afrika Utara. Irak bukan. Itu termasuk Afrika Utara. Kalau mazhab Syafi'i menyebar dari Mesir, baru kemudian dibawa kepada Asia Tenggara, masuk ke Indonesia. Makanya kalau Asia Tenggara mazhabnya Syafi'i. Kalau mazhab Hambali hanya berputar di seputar Mekah dan Madinah, Saudi Arabia. Kemudian sampai Kuwait dan Qatar. Itu adalah mazhabnya Hambali. Kita harus tahu, sebagai seorang muslim harus berpikiran luas. Bukan cuma kitab ini aja yang kita tahu, tapi juga tentang persoalan keislaman. Nah, ru'iya Muhammad ibnu Nabata fil manami ba'da mautihi faqila lahu. Muhammad ibnu Nabata dimimpikan setelah kematian beliau. Faqila lahu, ada yang berkata kepadanya, ma fa'alallahu bik. Sama seperti kasusnya Yahya bin Aksam. Ada yang bertanya, apa yang telah Allah lakukan kepada engkau, wahai Muhammad bin Nabata? Apa kata Muhammad ibnu Nabata? Sama dengan Yahya bin Aksam. Awqafani baina yadayhil karimataini wa qala li anta alladhi tukhallisu kalamaka hatta yuqala ma absahu. Kata Muhammad bin Nabata, auqafani, Allah telah meletakkan aku, mendudukkan aku baina yadaihil karimataini, di hadapan kekuasaannya. Wa qala li, dan dia berkata kepadaku, Allah berkata kepadaku, kata Muhammad bin Nabata, antal ladzi tukhallisu kalamak, engkau yang telah membuat perkataan engkau menjadi indah. Ternyata Muhammad bin Nabata seorang penyair. Bukan cuma seorang ahli fikih, tapi juga penyair. Kalau orang penyair, kalimat-kalimatnya bagus nggak?
Penyair, syair, sastrawan. Kalau orang sastrawan itu kalau buat kalimat, kalimatnya enak didengar. Syair-syair itu enak didengar. Seperti Ya Rabbi bil Mustafa baling maqasidana, itu kan syair. Ada timbangannya, namanya arut, ilmu arut. Jangan belajar ilmu arut lah, nahu aja masih berantakan ya. Jangan pikir ilmu arut apa Ustaz, nggak usah. Ilmu arut itu belajar timbangan itu, timbangan-timbangan syair. Kalau orang yang ngerti orang yang ingin buat syair harus bisa bahasa Arab, harus jago nahu, harus ngerti namanya timbangannya. Kalau tahu timbangannya bacanya pas. Ya Rabbi bil Mustafa baling maqasidana, pas tuh. Nggak akan kelewatan tuh. Itu namanya timbangan. Nah, kata Muhammad bin Nabata, kata Allah Subhanahu wa taala, "Antalladzi tukhallisu kalamaka", engkau adalah orang yang pandai memutarbalikan perkataanmu dengan kalimat-kalimat yang indah, hatta yuqala ma'afsah, sampai ada orang mengatakan alangkah fasihnya dia. Ma'afsah. Alangkah fasihnya dia dalam berbicara, dalam membuat syair-syair. Qultu, kata dia, aku berkata, subhanaka inni kuntu aisubuka. Kata Muhammad bin Nabata, Maha suci engkau ya Allah, inni kuntu asifuka. Sesungguhnya aku dulu, kuntu tuh dulu tuh, pakai kuntu. Dulu tuh waktu saya masih hidup di dunia, asifuka dari wasofa. Kata wasofa itu artinya banyak, menyebut, itu wasofa. Atau membuat resep, itu wasofa. Resep-resep itu menggunakan asif, wasofa. Atau menyebutkan ciri-ciri, itu wasofa. Di sini artinya bukan menyebutkan ciri-ciri atau menyebut, tapi memuji engkau. Kuntu asifuka, dulu aku pada saat di dunia memuji engkau. Faqala, lalu Allah berkata kepada Muhammad bin Nabata, Qul, katakan, kama kunta taqulu fi dari dunya, sebagaimana engkau pernah mengatakan dulu pada saat ketika hidup di dunia. Qultu, kata dia, saya berkata, abadahumul ladzi khalaqahum waskatahumul ladzi antaqahum wa sayujiduhum kama a'damahum wa sayajma'uhum kama farraqahum. Lalu dia berkata, abadahum. Abada itu artinya amatahum. Apa itu amata? Mematikan. Di sini menggunakan kalimat yang lebih tinggi. Makanya kita mukhtasar kitab berat. Karena kosakata kalau dalam kursus bahasa Inggris namanya advance. Kita kursus itu ada basic, ada intermediate, ada advance. Dulu saya pernah kursus di LIA itu Sleepy. Setelah selesai basic, masuk intermediate. Pas mau masuk ke advance nggak ada duitnya. Berhenti. Bukan orang kaya, kalau orang kaya enak tuh. Abadahum, yang mematikan mereka, siapa? Alladzi khalaqahum, yang menciptakan mereka. Berarti siapa itu dia? Allah. Dia memuji Allah. Abadahumul ladzi khalaqahum, yang mematikan mereka adalah yang menciptakan mereka. Wa askatahumul ladzi antaqahum, askata dari kata sakata, sukut. Apa sukut? Kalau mau diamkan, askata. Jadi kalau ada sakata itu diam. Kemasukan hamzah tu askata, ziyadatu harfin tadulu ala ziyadati makna. Di dalam kaidah sharaf itu kalau bertambah satu huruf maka bertambah makna. Diam jadi mendiamkan. Itu bahasa Arabnya begitu. Maka menggunakan askatahum. Alladzi antaqahum, yang membuat mereka diam adalah yang membuat mereka bicara. Antoko. Antoko itu dari kata natoko. Natoko itu artinya bicara. Orang yang bicara, natik tuh, natik. Maka disebutlah al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara. Natoko, natiqin. Bi ghairin natiqina biha. Al-Arabiyah li ghairin natiqina biha. Bahasa Arab buat orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Dulu saya pernah belajar tuh bahasa Arab, bukan buat orang yang berbahasa Arab. Orang Indonesia, Malaysia itu tidak berbahasa Arab, jadi diajarkanlah bahasa Arab. Li ghairin natiqina biha. Kata nataqa. Nah, kemasukan hamzah itu
Dikasih kodenya tuh situ. Antoko. Apa tuh antoko? Yaitu membuat bicara. Kalau natoko bicara, antoko membuat bicara. Wa askatahumul ladzi antokohum, yang mendiamkan mereka adalah yang membuat mereka bicara, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa sayujiduhum, maka Allah sa itu artinya akan, yujiduhum mengadakan mereka, nanti kita yang enggak ada akan diadakan oleh Allah. Apakah seperti yang sekarang? Seperti yang sekarang. Ruh dan jasad, kama a'damahum, sebagaimana Allah meniadakan kita. Allah akan mengadakan mereka sebagaimana Allah meniadakan mereka. Kita ini kan hidupnya yang dominan itu adalah jasad. Jasad ini. Ruh itu menggerakkan jasad. Makanya karena jasad yang dominan, kita masih suka tuh hal-hal yang bersifat jasmani. Kita lebih senang hal-hal yang bersifat jasmani. Tapi yang bersifat ruhani, kita kurang begitu suka. Dunia ini, maka dunia ini menipu. Dunia ini jangan sampai Anda dibohongi oleh dunia. Karena memang dunia tahu, dunia ini adalah dunianya jasad. Makanya kita suka tuh kalau makan enak. Suka kalau liburan, hiburan. Betul kan? Dengerin musik tuh suka. Memang dunia. Pacaran, nongkrong dan sebagainya kita suka itu. Sesuatu yang bersifat duniawiyah. Kenapa? Karena yang dominan di darul dunia itu jasad. Ruh cuma gerakin. Nah, pada saat ketika kematian datang, ruh terpisah. Jasad masuk ke dalam kubur, hancur. Ruh yang kekal, ruh yang disiksa. Maka alam arwah, orang yang sudah meninggal masuk alam barzah. Alam barzah itu alam apa? Alam ruh. Ruh yang dominan. Nanti pada saat ketika hari kebangkitan, ruh wal jasad dibangkitkan semua. Seperti Allah menghadirkan pertama jasad kita. Jadikan satu tuh. Nanti yang disiksa apa? Ruh wal jasad. Di akhirat. Bisa dipahami nggak? Tapi kalau dikubur, ruh yang disiksa. Sakit nggak ruh disiksa, Pak? Kalau ingin tahu bagaimana sakitnya ruh disiksa, bagaimana sakitnya badan pada saat ruh ditarik dari badan. Namanya sakaratul maut. Nanti sakaratul maut ada beberapa malaikat, 4 malaikat itu. Yang satu sebelah kanan, narik dari tangan kanan. Yang satu lagi sebelah kiri itu. Yang satu dari kaki. Yang satu kaki kanan, kaki kiri. Tarik. Sakit nggak tuh? Misalnya kambing dikulitin tuh. Tarik kulitnya. Sakit nggak tuh? Nah seperti itu tuh. Sakaratul maut ditarik. Sampai terbuka. Naik ke atas. Makanya orang kalau meninggal itu biasanya terbuka. Kenapa? Karena ditarik turuhnya dari bawah sampai ke atas. Tariknya begitu. Dibantu oleh malaikat-malaikat yang membantu malaikat Israel. Wa sayajma'uhum, dan nanti kata orang itu, si Muhammad bin Nabath, seorang penyair, wa sayajma'uhum, nanti Allah akan menggabungkan mereka kama farraqab, sebagaimana Allah memisahkan dan memecah-mecah mereka. Qala, kemudian Allah berkata, sadaqta, engkau benar dengan perkataan engkau, idhab faqad ghafartu laka, pergilah engkau, aku sudah ampuni engkau. Tuh yang kedua. Mimpi. Yang mimpi ini disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani sebagai penulis kitab, ini petunjuk buat kita. Waru'iyah, nah mimpi yang ketiga, waru'iyah Mansur ibnu Ammar fil manami ba'da mautihi. Mansur bin Ammar ini adalah seorang ulama, dan beliau hidup pada abad ketiga Hijriah. Berarti kalau dihitung hidup pada abad ke-10 Masehi. Jadi abad ketiga Hijriah sekitar abad keempat, ke-200-an. Tapi kalau dihitung pakai bahasa Masehi itu pada abad ke-10 Masehi. Beliau ini adalah seorang ulama sufi. Seorang ulama sufi, dan dia banyak melakukan dakwah dari Irak sampai Syam, sampai Mesir, dan beliau meninggal di Baghdad, di Irak. Pada tahun 225 Hijriah. Itu disebut dengan abad ketiga. 225 itu abad ketiga. Tambah 700 saja.
225 tambah 700, 925, berarti abad ke-10 Masehi. Cara hitungnya begitu. Beliau adalah seorang ahli sufi, satu ketika beliau dimimpikan. Waru'ya Mansur ibnu Ammar fil manam, Mansur bin Ammar dimimpikan, ba'da mauti, setelah beliau meninggal, faqila lahu, ada perkataan yang ditujukan kepada beliau. Perkataannya apa? Ma fa'alallahu bik. Apa yang telah Allah lakukan kepada engkau? Pertanyaannya sama dari satu, mimpi 2, mimpi 3. Ma fa'alallahu bik. Apa yang telah Allah lakukan kepada engkau? Dia berkata, faqala auqafani baina yadayhi. Allah mendudukkan aku di hadapannya. Wa qala bimadza ji'tani. Lalu Allah berkata, dengan apa? Apa yang kau bawa? Bimadza ji'tani ya Mansur? Apa yang kau bawa, Mansur? Qultu, kata Mansur bin Ammar, saya berkata, bisalasi mi'atin wa sittina khatmatan lil Qur'an. Saya membawa 360 khatam Al-Quran. 360 khatam Al-Quran. Banyak atau sedikit tuh? Anda 1 tahun berapa kali khatam? 1 tahun? Hah? 1 kalau memang benar kan? 1 bulan lah. 1 bulan berapa khatam? Enggak juga. 2? Nah sekarang dihitung. Dari Anda hidup, dari bisa baca Quran sampai sekarang berapa kali khatam? 20, lumayan. Ada yang berapa nih? 10 ada. Udah umur 70 tahun masih 10 khatam kan? Bayangkan itu. Ini di bawah berapa ini? 360 khatam. 360 khatam. Faqala, Allah berkata, ma qabiltu minha wahidah. 1 pun enggak saya terima, kata Allah. 360. Lalu dia bilang lagi, qultu, saya berkata, bisamaniyatin wasalasina hijjatan. Saya membawa 38 haji. Berarti dia haji sudah berapa kali? 38 haji. Di sini paling yang sudah haji baru 1. Ada yang 2 kali? Nggak ada. 1. Ini 38 haji. Bisa bayangkan ini. Seorang ulama sufi ini. Ditanya. Kalau dia berkata, Allah berkata, ma qabiltu minha syai'an. Sedikit pun saya tidak terima, kata Allah. Ma qabiltu minha syai'an. Lalu Allah berkata, qala bimadza ji'tani ya Mansur. Engkau bawa apa, wahai Mansur? Qultu, lalu kata Mansur, saya berkata, bika. Saya membawa engkau ya Allah. Artinya apa? Membawa keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun amalan kita, kalau Allah nggak ridho, ya percuma. Bagaimana membuat amalan kita jadi ridho? Laksanakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Misalnya apa? Yang pertama, niatnya karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan petunjuk syariat yang diturunkan oleh Rasulullah SAW. Jangan ngarang. Tapi sesuai dengan petunjuk syariat. Dan petunjuk dari para ulama-ulama yang menafsirkan Al-Quran dan juga menafsirkan hadis-hadis yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lalu Allah mengatakan, faqala al-an ajabtani. Kata Allah, al-an ajabtani. Sekarang engkau sudah menjawab pertanyaanku. Berarti jawabannya bukan saya membawa apa tadi? 36 kali khatam, 360 kali khatam, atau 38 kali haji, tapi aku membawa keridhoanmu ya Allah. Jadi kita nggak usah khawatir meskipun banyak dosa, tapi husnuzan saja sama Allah. Kan sudah diajarkan sebelumnya dalam kitab ini, husnuzan. Baik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengampuni segala dosa kita. Kita husnuzan saja. Maka menurut petunjuk ini, yang kita cari adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, al-an qad ajabtani idhab faqad ghafartu lak. Sekarang engkau sudah menjawab pertanyaanku, idhab, pergilah engkau. Faqad ghafartu lak. Aku sudah mengampuni dosa-dosa kamu. Intah, selesai.
tentang 3 mimpi ini selesai. Jadi memberikan informasi kepada kita bahwa apa yang menjadi mimpi bertemu dengan ketiga ulama besar ini petunjuk bahwa kita nanti akan di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan ditanya itu tentang apa yang sudah kita lakukan di dunia. Oleh karena itu maka jawaban-jawaban kita bukan dengan amal perbuatan kita, tapi adalah meminta keriduan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak pantas kita mengharapkan surga dengan amal kita yang sedikit. Yang sedikit ini belum tentu benar. Makanya Nabi pernah mengatakan, termasuk engkau ya Rasul tidak akan masuk surga, termasuk saya, kata Nabi. Illa antagammadiyallahu birahmati. Kecuali Allah memberikan rahmatnya kepadaku. Jadi masuknya para nabi ke surga itu karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, diingat ini ketiga mimpi ini yang pernah dimimpikan para ulama tentang 3 ulama besar. Qala Imam Al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi ini adalah yang menulis kitab yang diikhtisar oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Kitabnya apa? Tazkiratu Ahwalil Mauta wal Akhirah. Itu kitabnya, tapi diikhtisar. Ikhtisar itu diringkas oleh siapa? Syekh Abdul Wahab Sya'rani, seorang ulama yang tarekatnya adalah Syaziliyah. Dia ini pengikut tarekat Syaziliyah. Yang biasanya Syaziliyah ini banyak dianut oleh kita-kita ini. Yang biasanya baca Hizbul Bahar, Hizbun Nasar, itu tarekatnya Syaziliyah itu. Nah, termasuk Syekh Abdul Wahab Sya'rani, beliau adalah Syazili. Dari Abul Hasan Asy-Syazili. Qala Imam Al-Qurtubi wa minan nasi, kata Imam Al-Qurtubi, sebagian orang man ada idzan taha ilal kursi, apabila dia pergi ke kursi, maksudnya apa? Ke kursinya Allah Subhanahu wa taala. Di mana tuh kursinya Allah? Di mana kursinya Allah? Di arasnya Allah. Kursi ini adalah makhluk Allah yang agung yang berada di antara arasnya Allah Subhanahu wa taala. Arasnya Allah itu lebih besar dibandingkan dengan kursinya Allah. Kalau dibandingkan antara keduanya, seperti kata Nabi Muhammad SAW itu, kursi Allah yang ada dalam ayat kursi itu wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Itu kursinya Allah, luasnya seperti apa itu? Langit dan bumi. Itu kata Nabi Muhammad SAW, kursi Allah yang berada di aras itu tidak lain seperti sebuah lingkaran yang dilemparkan ke salah satu penjuru bumi. Jadi kalau dibuat perbandingan, kecil banget itu. Kalau dibandingkan dengan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya, seperti apa kursinya? Seperti kursi. Disinilah timbul perdebatan kalam namanya. Kalau Anda belajar tauhid itu, perdebatannya di kursi ini. Apakah Allah bersemayam di aras, benar-benar Allah bersemayam di aras atau cuma takwil saja? Nanti akan muncul yang disebut dengan aliran Mujassimah dan aliran Asy'ariyah. Kita teologinya Asy'ari. Nanti adalah aliran Mujassimah siapa? Ahmad bin Hanbal. Ada aliran Mu'tazilah. Kalau ditanya misalnya, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, kata Mujassimah, ya tangan Allah. Kalau ditanya bagaimana tangan Allah, wal kaifa majhul, enggak usah ditanya bagaimana bentuknya tangan Allah. Itu pendapat Mujassimah tuh. Tokohnya adalah Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Antara Imam Ahmad bin Hanbal itu berbeda. Antara guru dan murid beda, biasa. Kita ini kadang-kadang kalau punya guru, ta'asubnya ta'asub benar-benar itu. Keliru juga. Jangan ta'asub. Kenapa? Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i itu berbeda. Termasuk persoalan kalamnya. Nah, kata Asy'ari, dia mengatakan, ini supaya kita paham tauhid. Nanti kalau ingin perjelas, ya belajar tauhid. Misalnya kitab Jauharatul Tauhid. Itu ada tuh Syekh Al-Laqani atau Nurul Zolam. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, itu bisa dibaca itu. Itu ada pembahasan tentang kursi. Al-Arsy wal kursi.
Nah, yadullah fawqa aydihim kata Asy'ari yang dimaksud yad itu bukan tangan, tapi ditakwil. Apa itu? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua. Yang pertama sesuai dengan maknanya harfiah, tapi ditanya bagaimana bentuknya, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang kedua, ditakwil. Apa itu takwil? Dialihkan penafsirannya sehingga maknanya bukan tangan tetapi adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut ahlu sunnah wal jamaah yang dimaksud dengan kursinya Allah di sini adalah kursi seperti kursi kita. Seperti itu. Tetapi persoalannya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu. Nah, saat seorang sampai ke kursinya Allah Subhanahu wa taala, sami'an nidaa, dia mendengar ada an-nida. Apa nida itu? Ada suara. Apa suaranya? Radduhu, kembalikan dia. Maksudnya apa? Ruhnya itu disuruh kembalikan ke bumi. Radduhu, kembalikan, hu-nya lari kepada orang itu. Wa minhum man yuraddu minal hujubi, dan di antara mereka ada yang dikembalikan dari balik tabir. Hujub itu jamak dari hijab. Jamaknya hujub dari balik tabir. Wa innama yasilu li hadratillahi ta'ala arifuhu, dan bahwa yang sampai ke hadarat Allah Subhanahu wa taala adalah arifuhu. Arifun, hu-nya lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sampai kepada Allah mana tuh? Di situ. Arifuhu adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali, wa ammal kafiru, adapun orang-orang kafir, kata Imam Al-Ghazali, idza hadarahul mautu, apabila kematian hadir kepadanya atau menghampirinya, ukhizat nafsuhu unfan, maka jiwanya itu disiksa, ditarik dalam keadaan keras. Jadi enggak halus, tapi ditariknya keras. Wa qala lahal malaku, berkatalah malaikat Israel, ukhruji ayyatuhan nafsul khabitha, keluarlah engkau wahai jiwa yang buruk, minal jasadil khabith, dari jasad yang buruk. Fa idza lahu surahun, maka disitulah kemudian terdengar suara teriakan. Soroha itu berteriak. Surahun itu teriakan, seperti teriakan apa? Kasurahil hamir, seperti teriakan hamir. Apa hamir? Inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling buruk adalah suara seperti apa? Suara keledai. Nah, itu contohnya. Kejebak. Suara keledai. Coba kalau Anda ingin dengar, di sini nggak ada keledai. Kalau di Mesir ada tuh. Itu suara keledai, ada suara paling buruk tuh. Nggak ada suara yang paling buruk kecuali suara keledai. Siapa yang ngomong? Allah. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling buruk adalah suara keledai. Fa idza qabadaha, apabila nyawa itu dicabut oleh siapa? Israilu alaihi salam. Israel, nama malaikat maut namanya Israel. Nawalaha zabaniyatun qibahul wujuhi. Maka kemudian ruh itu akan diterima oleh siapa? Zabaniyah. Siapa Zabaniyah? Falyad'u nadiya sanad'uz zabaniyah. Dia mencari orang yang berseru. Kata Allah, sanad'uz zabaniyah, kami akan memanggil Zabaniyah. Malaikat yang membantu malaikat Malik, dan mereka inilah yang menjaga neraka jahanam. Kepalanya ada di langit, kakinya ada di bumi. Yang malaikat ini bertugas menyiksa orang-orang yang maksiat kepada Allah di neraka. Itu malaikat Zabaniyah. Ada berapa malaikat Zabaniyah? 19. Siapa pimpinannya? Nah, ini persoalan tauhid aja kita nggak tahu kan? Yang dasar ini. Pimpinan dari malaikat Zabaniyah siapa? Hah? Israel malaikat matian. Malik. Pemimpinnya adalah malaikat Malik. Yang kita wajib beriman tuh. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid,
Ridwan Malik. Malik, malaikat penjaga neraka, pimpinannya 19 orang, bawahannya namanya Zabaniyah. Yang dia tugasnya adalah menyiksa orang-orang yang durhaka kepada Allah di neraka. Pada saat ketika malaikat Zabaniyah masuk ke dalam neraka, dia bertanya, mana itu orang yang suka mengatakan sesuatu yang tidak baik? Itu ditanya nanti. Setelah itu baru kemudian malaikat Zabaniyah mendekati orang itu lalu dicambuk dengan cambukan yang terbuat dari api neraka. Maka disebut dengan Zabaniyah. Wajahnya gimana? Qibahul wujuh. Wajahnya jelek. Wajahnya buruk. Matanya itu seperti mata menyambar. Buruknya seperti malaikat Munkar Nakir. Jadi kalau nanti Anda ketemu malaikat Munkar Nakir itu malaikat berkulitnya hitam. Dia punya rambutnya terurai, matanya itu seperti menyambar itu. Kalau dia ngomong itu seperti petir. Itu malaikat apa itu? Munkar Nakir. Insya Allah kalian akan ketemu dia. Yakin saya akan ketemu. Nggak tahu kapan tuh. Siapa yang duluan ini nggak tahu. Tapi akan ketemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Nah, malaikat Zabaniyah disebutkan di sini qibahul wujuhi, wajahnya itu qabih. Jamaknya qibah. Apa tuh? Wajahnya buruk, sudus siyabi, pakaiannya berwarna hitam, sud, aswad. Aswad jamaknya sud. Muntinur raihati. Muntin itu baunya busuk, itu muntin. Raiha, orang yang berbau busuk. Itu malaikat Zabaniyah. Yang pertama, wajahnya buruk, pakaiannya hitam, kemudian baunya busuk. Digambarkanlah di dalam film tuh malaikat Zabaniyah itu pakai pakaian hitam, wajahnya serem dan berbau. Pernah nonton film Siksa Neraka nggak? Hah? Pernah, Pan? Gimana, Pan? Terus ente taubat nggak, Pan? Nggak taubat. Kopi. Itu gambarannya begitu. Nanti ada siksa kubur. Buatlah film Azab Kubur. Berdasarkan informasi dari hadis-hadis. Tapi nggak seperti itu. Bi'aidihim musuhun min sya'rin. Di tangan mereka itu ada musuh. Musuh dari jamak dari mishun. Mishun itu artinya apa? Kain yang kasar. Terbuat dari apa? Min sya'rin. Apa sya'rin itu artinya? Rambut. Fayatalaqawnaha bi'unfin. Lalu mereka itu, malaikat Zabaniyah, menerima ruh itu bi'unfin, dengan kasar. Fayastahilu. Yastahil artinya apa? Yastahil. Fayastahilu bukan mustahil. Fayastahilu itu artinya berubah. Fayastahilu syakhsan insanian. Lalu kemudian berubah menjadi figur manusia. Ruhnya berubah menjadi figur manusia ala qadril jarada. Berbentuk seperti belalang. Maka disebutkan belalang-belalang itu. Ala qadril jarada li'annal kafira. Karena orang kafir fil akhirati, di akhirat itu a'zamu jurman. Ini dibacanya a'zamu jirman atau jurman. Nanti kita lihat. A'zamu, kalau dibacanya a'zamu jirman, itu badannya besar. Kalau dibaca a'zamu jirman, itu adalah dosanya besar. Yang tepat yang mana ini? Padahal nggak ada syakalnya itu. A'zamu jirman atau a'zamu jurman. Kalau dibaca a'zamu jirman, itu artinya dosanya besar. Kalau dibaca a'zamu jurman, badannya besar. Sekarang mana yang paling tepat? A'zamu jurman minal mu'min falidzalika kanat ruhuhu akbar. Orang kafir di akhirat itu lebih besar badannya daripada orang beriman. Falidzalika, oleh karena itu, kanat ruhuhu, maka ruhnya itu akbar, lebih besar. Berarti bukan dosanya. Apanya? Badannya. Pada kata jurman dan jirman itu. Bahasa Arab seperti itu. Wasayati fis sahihi, nanti akan ada hadis di dalam kitab sahih, hadis sahih ya. Anna dorsal atau dirsal kafiri
finnari kajabali Uhud. Bahwa gigi, dirs itu gigi. Giginya siapa? Orang kafir finnar di neraka itu seperti apa? Kajabali Uhud. Seperti gunung Uhud. Giginya. Gunung Uhud gede nggak sih? Nah, itu gunung Uhud gede. Apalagi badannya, apalagi mulutnya. Kalau tanya gimana Ustaz? Nggak usah ditanya saya lah. Kenapa? Nggak usah dipikirin. Yang mati seperti itu. Kajabali Uhud. Berarti gede banget tuh. Gede banget loh. Orang giginya aja seperti gunung Uhud, apalagi badannya. Fayu'raju bihi hatta yantahiya ila sama'i dunya. Lalu kemudian diangkatlah dia sampai kepada sama'i dunya, langit dunia. Fayaqra'ul aminul bab. Lalu kemudian malaikat Jibril al-amin mengetuk pintu. Fayuqalu. Lalu ada yang berkata, man anta? Siapa engkau? Fayaqulu anal malakul muwakkal bizabaniyatil adab. Saya adalah malaikat yang ditugaskan atau pengganti dari malaikat Zabani yang bertugas mengazab. Siapa namanya? Al-musamma bidaqyail. Namanya adalah Daqyail. Nah, kalau ada kata il, itu artinya Allah. Nah, kalau diartikan apa tuh? Saya nggak tahu artinya Daqyail ya. Itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani. Misalnya Israel, Israfil, Mikail, itu il artinya Allah. Ismail, itu artinya Allah tuh. Ada ilnya itu artinya Allah. Ismail, Allah mendengar. Fayuqalu, lalu kemudian dikatakan kepadanya, man maka siapa yang bersama engkau? Fayaqulu, lalu dia berkata, fulanun bi'aqbahi asma'ihi wa abghadiha. Seorang dengan membawa nama yang buruk dan nama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala fi darid dunya. Maksudnya adalah orang yang ketika di dunia amalan-amalannya buruk sehingga membuat nama dan reputasi jadi buruk. Fayuqalu, lalu kemudian dikatakan kepadanya, la ahlan wala sahlan wala marhaban. Tidak ada penyambutan. Ahlan wa sahlan itu menyambut. Ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumikum. Itu kan begitu kan? Selamat datang. Tapi di sini disebut la sahlan wala la ahlan wala sahlan wala marhaban. Tidak ada penyambutan untuk kalian, untuk engkau, wala tubtahu lahu abwabus sama, dan pintu-pintu langit tidak terbuka buat dia. Makanya ada doa itu kalau seorang meninggal tuh apa? Dibukakan pintu langit untuk ruh yang baru saja, orang yang baru saja meninggal supaya ruhnya masuk ke atas tuh. Kenapa? Karena ada ruh yang tidak sampai ke atas tuh, ditolak. Lalu kalau ditolak larinya kemana? Kuburnya. Tapi kalau ruhnya orang beriman, itu dibawa ke atas sampai langit 1, langit 2, kan kemarin kita cerita tuh, sampai dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala beriman, sampai kemudian ditempatkan di satu tempat namanya Darul Bayda, tempat yang di situ yajtamu fil arwah. Di situ berkumpul para ruh-ruh yang ruh itu saling bertemu, saling bersilaturahmi, saling bercengkrama. Tapi kalau ruhnya bukan orang baik, boro-boro bercengkrama, dia sibuk menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala di kuburnya. Tapi kalau orangnya baik, jasadnya berbaring di kuburnya, ruhnya bermain-main. Bisa naik turun tuh. Makanya dikatakan kalau orang meninggal, itu ruhnya kan ke atas tuh. Itu belum kemana-mana. Ada siapa itu? Nah, kemudian pada saat ketika mayit sedang dimandikan, baru ruhnya diturunkan oleh Allah. Setelah ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat ketika dia dimandikan, dimasukkan lagi ke kafannya. Wala tubtahu lahu abwabus sama, tidak terbuka baginya pintu-pintu langit. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwabus sama. Kata Allah, mereka tidak akan dibukakan baginya apa tuh? Abwabus sama, pintu langit. Makanya kalau orang meninggal itu doanya itu harus ada itu. Ya Allah, iftah babas sama. Buka pintu langit supaya ruh itu naik ke atas tuh. Fa idza sami'al aminu hadhil maqalah, ketika
Al-Amin ini, malaikat Al-Amin ini mendengar perkataan ini, torokahu min yadihi. Lalu kemudian dia buang tuh rohnya, dilempar toroha min yadihi, dari tangannya. Fatahwi bihirrihu fi makanin sahik. Lalu kemudian dibawa oleh apa itu, dibawa rih, yang bawa apa itu? Angin. Sampai kemana? Fi makanin sahik, sampai tempat yang paling jauh, sahik. Dalam Al-Quran ada makan sahik, ada tempat yang paling jauh, itu namanya sahik. Berarti dilempar. Kalau yang lempar malaikat Jibril gimana itu, Pak? Jauh banget itu, sampai ke tempat yang paling jauh. Fa idzan taha ilal ardi, ketika sampai ke bumi, yang dimaksud tempat yang paling jauh adalah bumi. Akhazat zabaniyah, lalu kemudian diambil oleh malaikat namanya Zabaniyah, wasarat ila sijinin wa hiya ala sakhratin azimatin ta'wa ilaiha arwahul fujar. Lalu kemudian diambil oleh malaikat Zabaniyah, wasarat bi, lalu kemudian dibawa oleh malaikat Zabaniyah ila sijin, ke tempat namanya sijin. Wa ma adraka ma sijin. Itu ada tuh dalam Al-Quran. Apa itu sijin? Wahia ala sakhratin azimah. Dia berada di satu batu sakhrah, batu azimah yang sangat besar. Ta'wa ilaiha arwahul fujar. Yang di situ terkumpul ruhnya orang-orang jahat. Berarti orang beriman ruhnya di mana? Darul Baido, namanya apa itu? Namanya apa? Hah? Baitul Ma'mur? Bukan. Apa namanya? Illiyin. Masa nggak tahu sih? Wa ma adraka ma illiyin. Tuh kan illiyin. Itu ruhnya, atau berkumpul di dar namanya Baydo. Baydo itu putih, bersih. Nah, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang jahat, itu mereka nanti ruhnya dilemparkan oleh malaikat sampai di dari satu tempat di atas batu besar, yang di situ berkumpullah ruhnya para orang-orang yang banyak melakukan kejahatan baik kepada Allah maupun kepada manusia. Namanya adalah sijin. Qala Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali berkata, wa amman nasara, adapun orang-orang Nasrani, alladzina matu ala dinil masih, yang mati memeluk agama al-masih, agama Kristen, fayuradduna minal kursi, mereka akan dikembalikan dari kursi, maksudnya kursi Allah, ila kuburihim, ke kubur mereka. Wa yushahidu ahaduhum ghuslahu, salah seorang mereka menyaksikan bagaimana dia di apa tuh? Ghuslahu, dimandiin, bukan dicuci. Masa mayat dicuci? Mayat dimandikan. Apalagi situ sebutkan tuh. Wa takfinahu, dan dikafankan, diberikan kain kafan. Wadafnahu, dan dikuburkan. Jadi orang-orang Kristen nanti pada saat ketika mereka mati, mereka itu akan dikembalikan dari kursinya Allah sampai ke kubur mereka, dan mereka itu menyaksikan bagaimana mereka dimandikan, bagaimana mereka dikafankan, dan bagaimana mereka dikuburkan. Sama dengan orang Islam. Orang Islam itu kan begini ceritanya di dalam kitab Mukhtasar Al-Qurtubi dijelaskan. Orang mukmin ketika meninggal itu kan enak dicabutnya oleh Allah. Lalu dibawa, disambut oleh malaikat rahmat, dibawa ke atas tuh sampai langit ke-7, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya nanti pada saat ketika mayit itu dimandikan, dia masih berjalan tuh. Pada saat dimandikan, nah pada saat dikafankan turun tuh. Apa yang turun? Ruhnya itu dikembalikan lagi kepada jasad, lalu dimasukkan ke kafan. Pada saat ketika dia dikuburkan, ruhnya dikembalikan lagi ke kuburnya untuk diapakan? Ditanyai. Siapa yang bertanya? Munkar dan Nakir. Kalau pertanyaan Munkar Nakir bisa terjawab dengan bagus, ruhnya naik lagi ke atas. Dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan dalam kitab Mukhtasar Al-Qurtubi. Sama dengan orang Nasrani,
nanti dia akan menyaksikan bagaimana dia dimandikan, bagaimana dia dikafankan, dan bagaimana dia dikuburkan. Qala, berkata Al-Ghazali, wa amma ahlu syirki, sementara orang yang musyrik, fala yusyahiduna syai'an min dzalika, mereka tidak pernah menyaksikan hal itu, li'annahu qad huya bihim, karena orang-orang syirik itu ruhnya itu sudah dibawa paling dasar itu. Wa ammal munafiku, sementara orang munafik, fa mislul kafiri, seperti orang kafir, fayuraddu matrudan wa mamqutan ila hufrati, dia akan dikembalikan dalam keadaan terusir, dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke tingkatan yang paling dasar. Qala wa ammal muqsiruna minal mu'minin wa ammal muqassiruna minal mu'minin, adapun orang-orang yang mungkin seperti kita, kadang-kadang sholat tapi kadang-kadang tidak, kadang-kadang kita puasa tapi ganggu orang, itu muqassirun tuh. Fatahtalifu anwa'uhum, maka macam dan jenis mereka itu berbeda-beda. Faminhum, ada di antara mereka, man kana yasriku fi sholatihi, ada orang yang sholatnya atau mencuri sholatnya. Maksudnya apa itu mencuri sholatnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Apa? Nggak ada tumak ninanya, rukun-rukunnya kadang-kadang dia kurang-kurangi. Perkataan-perkataannya dia kurang-kurangi. Itu mencuri tuh. Min af'aliha. Misalnya apa itu? Fayan kusu min af'aliha. Dia kurangi perbuatan-perbuatan sholat. Wa aqwaliha, perkataan-perkataannya. Fatulaffu sholatuhu kama yulaffu saubu. Kama yuliffu saubul khalqa. Maka sholatnya itu dilipat sebagaimana seseorang itu melipat pakaiannya. Maksudnya apa? Kalau sholat seperti ayam matok makanan tuh. Gini nih. Misalnya kalau di sholat tidak ada tumaninanya langsung. Kan Anda pernah lihat di YouTube itu ada sholat tarawih itu. Dalam waktu berapa menit sudah 20 rakaat selesai. Ya, seperti itu tuh maksud tuh. Namanya yasriqu fi sholati. Orang yang mencuri sholatnya. Sholatnya itu nggak ada tumaninanya. Maunya selesai, cepat selesai. Perbuatan-perbuatan sholat dikurangi. Terus perkataan-perkataan juga sama dan lain sebagainya. Itu dianggap orang yang mencuri dalam sholatnya. Seperti apa? Mereka itu wa yudrabu biha wajhu, kemudian setelah sholat itu dilipat sebagaimana seorang melipat pakaiannya, lalu kemudian sholat itu dilemparkan ke mukanya tuh. Wa yudrabu biha wajhu, kemudian dilemparkan sholat itu ke mukanya. Summa tu'raj, summa apa itu? Summa ta'riju, kemudian sholat itu naik ke atas. Wa taqulu lahu, dan berkata kepada orang yang mengurang-urangi sholat atau orang yang mencuri sholatnya, dayya'akallahu kama dayya'tani. Allah telah menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan saya, kata sholat. Sholatnya bilang. Dulu waktu engkau melaksanakan sholat, maksudnya sholat yang ngomong nih, engkau telah menyia-nyiakan aku, maka Allah akan menyia-nyiakan engkau. Sholatnya dilempar ke mukanya tuh. Makanya kalau sholat jangan mau cepat-cepat selesai. Harus ada tumak nina. Kalau bisa sholatnya bisa sampai tingkatan khusyuk minimal, khusyuk minimal. Khusyuk minimal tuh gimana tuh? Hah? Bagaimana khusyuk minimal? Khusyuk minimal itu adalah ketika Anda takbir, Anda ingat Allah, udah itu dianggap khusyuk minimal. Allahu Akbar. Ingat Allah itu sudah dianggap khusyuk tingkatan minimal. Kalau khusyuk tingkatan maksimal, saya nggak yakin semua kita bisa ya. Karena tadi contohnya dilempar atau dipanah nggak terasa. Dilempar panah, dilempar sesuatu yang membahayakan kita nggak terasa. Itu orang-orang yang khusyuk. Kapan-kapan kita bicara bagaimana itu sholat khusyuk. Sholat yang khusyuk seperti apa? Sampai mana nih? Wa minhum man turaddu zakatuhu likaunihi yuzakki liyuqala anhu fulan yatasaddaq. Kata Imam Al-Ghazali, di antara mereka itu ada yang turaddu zakatuhu, zakatnya ditolak oleh Allah. Kenapa? Likaunihi, karena dia
yuzaki pada saat ketika mengeluarkan zakat liyaqala anhu fulanun yatasaddaq, supaya orang bilang, oh dia ini orang yang ahli sedekah. Jadi tujuannya bukan karena Allah, tapi supaya dia dipuji-puji oleh orang lain. Itu zakatnya dikembalikan kepada orang tersebut. Wa hakadzal qaulu fi shaumi wal haji wa ghairi dzalika min sa'iril qurbat, nas'alullah al-afiyah. Amin. Kata Imam Al-Ghazali, demikian pula apa itu? Tentang persoalan puasa sama, dikembalikan puasanya, termasuk hajinya. Kenapa? Karena supaya dia dikatakan orang hebat. Orang yang jago puasa, orang yang suka berpuasa. Jadi puasanya bukan karena Allah. Termasuk orang yang haji. Tujuannya haji supaya dapat gelar haji. Bahkan kadang-kala saking ekstrimnya, kalau dia diundang, tidak disebut haji. Bukan nama saya ini. Karena nggak ada haknya. Itu kan parah itu. Ini bahaya nih. Oleh karena itu harus dibenahi niatnya. Nah, yang seperti itu nanti hajinya dikembalikan kepada dia. Allah tidak akan menerima haji dari orang tersebut. Maka melaksanakan semua perintah Allah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi dzalika min sairil qurbati, dan hal-hal lain yang termasuk yang terkait dengan persoalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya adalah harus ikhlas karena Allah dan harus mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW. Nah, kita lanjutkan nih. Ini sampai jam berapa ini? Sambutin aja ya, biar cepet. Saya nggak usah jelaskan lah, saya bacakan saja. Waruya, diriwayatkan anna ruha ida ruddat ilal jasad, ruh apabila dikembalikan ke jasad, wa wajadatil mayit, lalu kemudian ruh itu mendapati jasadnya. Mayit itu jasad ya. Jadi ruh ngelihat mayitnya itu jasadnya. Ada nggak begitu? Ruh keluar, dilihat mayitnya. Ini mayat saya nih. Itu maksudnya gitu. Qad ukhiza fi ghusli, dia lihat jenazahnya itu sedang dimandikan. Aw wajadatu qad ghusila, atau dia menemukan bahwa jenazahnya atau mayitnya sudah dimandikan. Qa'adat inda ra'si, lalu ruh itu qa'adat inda ra'si. Ruh itu duduk di dekat kepalanya. Jadi ruh yang keluar dari jasad itu duduk di dekat kepalanya. Summa idza udrija fi akfanihi, kemudian apabila jasad itu dimasukkan ke dalam kain kafan, saratir ruhu mulsiqatan bisadri. Ruhnya itu kemudian melekat di dadanya. Jadi kalau udah dikafani, ruhnya masuk ke kain kafan lalu berada di dadanya, melekat. Min khariji, dari luarnya, wala huwarun wa ajizun, dan itu terdengar suara pekikan, teriakan. War itu suara pekikan. Seperti patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri itu. Huar, lahu huar, karena dalam Al-Quran lahu huar. Apa itu? Ada teriakan tuh. Ajij sama juga teriakan. Fa idza udkhilal qabra wa uhila alaihi turabu, apabila jenazah itu dimasukkan ke dalam kubur, wa uhila alaihi turab, lalu kemudian diuruk oleh tanah atau diurugi tanah, nadahul qabru, lalu kemudian kubur itu memanggil dia bilisanin fasihin, dengan lisan yang fasih atau bahasa yang fasih. Waqala, dan dia berkata, itu kubur, apa kata kubur? Kam kunta tafrahu ala dhahri, berapa lama kau senang-senang di atas punggungku, kata kubur tuh. Fal yauma tahzanu fi batni, sekaranglah engkau bersedih di dalam perutku. Kata siapa tuh? Kata kubur. Wa kam kunta ta'kulul alwana ala dhahri, berapa banyak dulu waktu kau di dunia makan berbagai macam-macam makanan di atas punggungku, kata kuburan. Fal yauma ta'kulu kadidanu fi batni, sekaranglah cacing-cacing akan memakan engkau di dalam perutku. Siapa yang ngomong tuh? Kubur. Wa yuksiru alaihi min hadil alfaz, dan kuburan itu terus menerus mengucapkan kalimat-kalimat ini, al-muwabbikha, kalimat-kalimat yang buruk ini, hatta yusawwa alaihi turab, sampai tanah itu diratakan di atas kubur, selesai kuburan. Summa yunadihi malakun, lalu kemudian berserulah seorang malaikat.
yuqalu lahu Ruman. Yang malaikat itu namanya Ruman. Itu ada orang itu. Ruman. Jadi Ruman ini malaikat nih. Jangan-jangan dia nyaru nih. Dilihatin satu-satu nih. Nyari-nyari. Siapa yang duluan ini? Nah, kita kan belum pernah tahu kan ada malaikat namanya Ruman. Sekarang baru tahu. Siapa malaikat namanya Ruman itu? Nah, disebutkan huwa awwalu man yalqal mayyita fi qabri. Dialah malaikat yang pertama bertemu dengan mayit fi qabri pada saat berada di dalam kuburnya, sebelum malaikat Munkar Nakir datang. Malaikat Ruman dulu yang manggil dia. Apa yang kata malaikat Ruman? Dalam kitab Nurul Zolam itu jelaskan itu. Apa? Disuruh menulis amalan-amalannya. Kata jenazah itu, bagaimana saya bisa nulis? Tidak ada pulpen, tidak ada kertas. Apa kata malaikat yang bernama Ruman? Ambil kain kafanmu, gunakan air liurmu sebagai tinta untuk menulis amalan-amalan. Kalau tanya bagaimana caranya? Jangan tanya saya belum pernah lihat. Tetapi itu yang dikabarkan di dalam berbagai hadis diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ada malaikat namanya Ruman yang pertama kali bertemu dengan orang yang baru saja meninggal. Wa huwa awwalu man yalqal mayyita fi qabri, dan dia adalah yang pertama yang menemui mayit di dalam kuburnya. Idza dakhala qabrahu ila akhiri mawarat. Apabila jenazah itu masuk ke dalam kuburnya sampai ila akhiri mawarat, sampai akhir mawarat ini. Wahadil umuru, mungkin cerita sampai akhir apa yang diceritakan ya. Sampai akhir hadis yang menceritakan tentang persoalan itu. Wahadil umuru, dan persoalan-persoalan ini yang disebutkan tadi, wa illam tarid fis sahih, meskipun tidak disebutkan dalam hadis-hadis sahih, wa misluha la yuqalu min qibali ra'i. Dan yang seperti itu tidak bisa dikatakan dengan menggunakan akal. Meskipun hadis-hadisnya tidak disebutkan dalam hadis sahih ya, tetapi tidak boleh dikatakan ini berdasarkan pemikiran. Ini ada dasarnya, itu maksudnya. Karena nggak mungkin kita pakai pemikiran hal-hal yang bersifat gaib seperti ini. Nas'alullaha ayyamunna alaina bil mauti alal Islam. Amin. Walhamdulillah rabbil alamin. Kita minta kepada Allah supaya Allah menganugerahkan kita mati dalam keadaan Islam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya pikir sampai di sini karena waktu kita sudah jam 9:30. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi supaya kita mengarungi hidup ini lebih baik lagi. Wallahul musta'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal aqwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.